ہم تو اپنے گھر کی شہزادیاں ہیں، ہم تو اپنے گھر کی مالکہ ہیں. آدمی تو چلے جاتے ہیں جاب پہ، سارا دن کام کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں جو چاہے کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں، آدمی جو ہوتے ہیں نا بڑے معصوم ہوتے ہیں. آنیسٹلی اب اکثر لوگوں سے وہ بات اس لحاظ سے میں کرتی ہوں کہ عورت جو ہوتی ہے نا، اگر ہم چاہیں تو ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر میں اگزامپل آپ کو دے کے سمجھاتی ہوں، مے بی دیٹ ول بی ایزی فار یو. کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے سسرال میں ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، اور جس گھر میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ نہیں رکھنا، تو وہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دیکھو ہمارے تو جو ہسبینڈ ہیں ان کی جنتیں ضائع نہ کرو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نہیں رکھنا چاہتے نا، تو ہم ایسے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو بات بتائیں گے. یہ بتاتے ہیں لوگ کئی دفعہ کہ ہسبینڈ وہی سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. جنہوں نے بس میں آئی ہوپ الحمدللہ ہم سب سمجھدار ہیں، ہم اچھے سے سمجھتے ہیں اس بات کو. میں اس کو اور ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی، لیکن میں صرف یہ کہوں گی ان تمام خواتین کو کہ جن کے سسرال والے ساس سسر بوڑھے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ ان کے ہسبینڈ کی جنتیں ہیں، جنت میں جانے کے دروازے ہیں. ان پہ رحم کریں، اور ان پہ عورتیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا یہ حق وہ حق، ہمارے بڑے حق ہیں، ہم حق لیتے بھی ہیں اور ہمیں دینے بھی ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سب سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. اور یہ جو برابر ٹھہرانا ہے، یہ جو میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر لے کے آتے تھے کہ ان سے مانگیں گے. کیونکہ پھر ڈر کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں نا، دیکھیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ بالکل وہی بات ہے. در کی ٹھوکریں کھانے سے ایک اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائے، اللہ کے ایک پیغام کو سمجھ جائے نا، تو سارا کچھ سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا، ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا، اسی آیات کو آپ سمجھ کے یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کیا بتایا تھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ یاد کریں، سورۃ مائدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کے حواریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الہام کر دیا تھا ان کو کہ وہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانیں. تو حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی تھی نا، الہام کیا تھا، جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. اب دیکھیے اگر ہماری کوئی ضرورت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا، وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے. وہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے. اب دیکھیے وہ پیسے جو اس نے بڑی محنت سے جوڑے ہوتے ہیں، پیسے جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اب بڑے شوق سے بندہ پیسے اپنے جوڑتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، وہ سارے پیسے اٹھا کے اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ کین یو امیجن؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کر. تو کس لیے کہ میں ذکر جو کر رہی ہوں اس کے لیے بھی، میں جو عبادت کر رہی ہوں اس کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے نا تو سارا کام ہو جائے گا. انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہم انسان کے دیکھیں جو ہماری ہیلپ کرتا ہے نا، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اصل کون ہے جس نے اس انسان، دیکھیے اس پہ بھی اتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہیلپ کی، ڈیفینیٹلی اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور جس نے دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی، تو کہاں سے مدد چلتی ہوئی کہاں تک آ گئی، الحمدللہ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی، وہی ہے الذی جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من الطین، مٹی سے، ثم پھر قضا، اس نے مقرر کی، آجلن، ایک مدت. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ پیدا کیا کسے، مٹی سے پیدا کیا. ہمیں سب کو دیکھیے ہمارا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے،
ये आप सबको भी पता होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था, फरिश्तों को कहा था सजदा करे, तो शैतान ने क्या कहा था कि मैं इसको क्यों सजदा करूं, ये मट्टी से बना, मैं स्मोकलेस फायर से जो बना हुआ था, आग से बना हो, तो मैं इससे अफजल हूं। तो हमारी रूह जो है वो नूरी है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए कि जब हम ये पढ़ते हैं ना, जब हमने पढ़ा था वादा अलस के बारे में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो 3 का वर्ड आया है इसके बारे में कि हमारा रूह कैसे है और हमारा जिस्म कैसे है, इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत हदीस भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि एक सबसे पहले तो मैं आपको वो वादा अलस के बारे में भी बता देती हूँ कि हम जब रूहों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा लिया था, तो ये रूहें कौन सी थी? हमारी जो रूह थी ना, ये दुनिया बनने से पहले 50,000 साल पहले रूहें बन चुकी थी, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे वादा अलस लिया था। उसके बाद उनको सुला दिया गया था, कोल्ड स्टोरेज में सो गए थे, सारी रूहें मौजूद थी। हम अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आखिर तक हम सारे एक ही एज के हैं, इकट्ठे पैदा हुए थे और इंशाल्लाह क़यामत के दिन इकट्ठे उठेंगे। लेकिन किस वक्त उनको दुनिया में आजलन मुकर्रर है वक्त सबका कि किसने दुनिया में कब आना है और किसने वापस कब जाना है। अब वो जो रूहें थी ना, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमें एक माँ की कोख में जब हम आते हैं, उसके बाद जो 120 दिन के बाद फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो अब ये वाली हदीस मैं आपको सुनाती हूँ और फिर इंशाल्लाह वो देखते हैं कि हजरत इब्ने सईद मसूद रदी अल्लाह अन बयान करते हैं, जो फरिश्ता रहम पर मुकर्रर किया जाता है, वो नुत्फे को अपनी हथेली में रखकर कहता है कि ए रब, इसकी तख्लीक की जाएगी या नहीं की जाएगी। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसकी तख्लीक की जाएगी, तो फिर वो कहता है कि ए रब, इसका रिस्क कितना है। अब देखिए कि रिस्क उस वक्त जब बच्चा अभी वो नुत्फा है, उस वक्त लिखा जाता है, तो इसका रिस्क कितना है, इसका निशान क्या होगा, इसकी मौत कब आएगी, और ये सब चीजें पूछने के बाद वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम लौहे महफूज में देखो। वो लौहे महफूज में देखता है तो इसमें इसका रिस्क, इसका निशान, इसकी मौत और उसका अमल लिख दिया जाता है, वहां पे लिखा हुआ होता है। तो जिस जगह उसे दफन किया जाएगा, वो फरिश्ता वहां से मट्टी लेता है, जिस जगह दफन किया जाता है वहां से मट्टी लेता है और उसको उस नुत्फे में मिलाकर गूंथता है। और इसी तरह से देखिए सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, हमने तुमको मट्टी से पैदा किया और उसी में तुमको लौटाया जाएगा और उसी से तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हर मौलूद पर उसकी कब्र की मट्टी छिड़की जाती है। अब देखिए वो जो वादा अलस लिया था, हमारी रूहें थी ना, ये जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूह फूंकते हैं, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना, वनुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, तो अल्लाह वो रूह जो थी ना, ये वो वाली रूह थी, फ़ीही मिन रूहिही, अपनी रूह फूंकी। तो अक्सर लोगों को यहाँ पे ये गलती होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह उसमें फूंकते हैं, ये वो रूह फूंकी, मतलब वो जो वहां पे कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई थी, वहां से हमारी माँ के अंदर वो रूह आ जाती है। इसीलिए हमारी रूह जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती है, उसके अंदर ये बिल्ट इन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद, वादा अलस बिल्ट इन है। इसीलिए जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात सुनते हैं, हमारी रूह को अच्छा लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है। ये हमारी जिस्म जो है ना, ये दुनियावी, ये मट्टी से बना हुआ है, इसीलिए मट्टी की तरफ खींचता है, इसीलिए दुनिया की चीजों की तरफ खींचता है, और हमारी रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ खींचती है। तो आई होप इंशाल्लाह ये बात भी हमें समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा कि मट्टी से पैदा किया और आजलन, और वो जिंदगी जिस रात को कहते हैं ना, जो रात हमारी कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती है, जो बाहर है वो कब्र में नहीं आ सकती। तो मौत का दिन मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, व आजलुन मुसम्मन, और एक और मुद्दत मुकर्रर की। ये कौन सी मुद्दत है? मौत से क़यामत तक का दिन। इसका और किसी को नहीं पता क़यामत कब आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो ये वो दिन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आजलन मुसम्मा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
क़यामत तक का दिन भी मुकर्रर कर दिया। इंदहु किसके पास? अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इसका है। सुम्मा फिर अंतुम तमतरून और तुम फिर भी क्या शक करते हो। अल्लाहु अकबर। फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं वहुवल्लाहु, और वही तो है अल्लाह फिस समावाति वल अर्द, जो आसमानों और जमीन में है। अल्लाह कौन है? जो सारी कायनात उसकी है। तो अल्लाह से ही मांगेंगे ना। फिर जब शिर्क करते हैं, हम समझते हैं कि फलां जो इंसान है वो जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेगा तो दुआ कबूल हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। हाँ, दुआ जिंदा लोगों से जरूर कर सकते हैं। आप हर एक को कहें, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी की भी दुआ कबूल कर लेते हैं दुआ करने के लिए, लेकिन जो चले गए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, वो हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अल्लाह करे हम सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वही तो है अल्लाह फिस समावाति वल अर्द, जो आसमानों में है और जमीन में है। यअलमु, वो जानता है सिर्रकुम, पोशीदा तुम्हारा, व जहरकुम, और तुम्हारा जाहिर। व यअलमु, और वो जानता है मा तक्सिबून, जो तुम अमल करते हो। देखिए ये एक बात भी अगर हमें समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। देखिए इंसान दुनिया से, लोगों से छुपाएगा ना। एक होता है हमारी जात के साथ, जब हम कोई अल्लाह ना करे, जब हम कोई गुनाह की चीज करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा हमें किसी ने देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि वो सब जानता है। और जब इसीलिए हम जब पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतु आमदन और खतान सिरन और अलानियतन व अतूबु इलैह, कि या अल्लाह जो गुनाह किए, ये मांगा करे दुआ, ये कंप्लीट दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो गुनाह हमने छुप के किए, एलानिया किए, ज़ाहिरी किए, बातिन किए, या अल्लाह सारे गुनाह से हमें माफ कर देना। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अपने इल्म की अब बात ला रहे हैं कि अल्लाह का इल्म वैसा है कि जो तुम छुप के भी कोई चीज करते हो, जो एलानिया करते हो, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है। अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ। यअलमु, वो जानता है, मा तक्सिबून, जो तुम कमाते हो। यह कमाई देखिए कौन सी है? एक तो वो कमाई है जो हम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, हमने हलाल कमाया कि हराम कमाया, हमने लोगों को धोखा देने के लिए कि जी हम ठीक करें, लेकिन कमाई कैसी है अल्लाह जानता है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते ना। और दूसरी बात, हमारे अमल कैसे कमाए, क्योंकि आखिरत में जो कमाई है वो तो हमारे अमल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है मैं तुम्हारे अमल को भी जानता हूँ। वमा तातीहिम, और नहीं आती उनके पास, मिन आयातिन, कोई निशानी, मिन आयाती रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, इल्ला कानू अन्हा मोरदीन, कि वो उससे एराज करते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, मीन्स के उसको इनकार कर देते हैं। एराज करना यानी मुंह मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आयात को देखिए कि आयात कौन कौन सी हैं। एक तो वो आयात हैं जैसे अब कुरान पाक है जो हम पढ़ते हैं तो आयात पढ़ते हैं ना। एक तो ये है कि जब कुरान की कोई आयात नाजिल होती थी, पहले तो ये था कि वो मुझसे मांगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर उनको ये होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ की कि मांगते क्या थे कि अच्छा आप सफा पहाड़ी है ना, आप इसको सोने का बना दे, क्योंकि उनको ये था कि देखे जो पहले नबी आए थे, हजरत ईसा थे, हजरत मूसा थे, उनके पास ज़ाहिरी मौजज़े थे, आप भी हमें करके दिखाएं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ की और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर पिछली उम्मतों के साथ भी ये हुआ ना, अगर मौजज़ा देखने के बावजूद भी ये इस्लाम ना लेके आए तो फिर मैं इनको ऐसा अजाब दूंगा जो आज तक जमीन पे किसी को अजाब ऐसा ना मिला होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, मैं अपनी तरह से इनको समझाता रहूंगा, मैं अपनी तरह से दावत देता रहूंगा। जब मुशरिकीन मक्का को ये पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मौजज़ा नहीं दिखा रहे, वो ये कहते हैं कि मौजज़ा दिखाने का हक अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, वो दिखाएंगे तो देख लेंगे, वो नहीं दिखाएंगे। और सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है, लेकिन उसकी तरफ वो नहीं आते थे। अब उनको इस बात का एहसास पता चल गया था, तो वो जानबूझ के ना लोगों में ये बात फैला देते थे कि देखो इनको कहो कि कोई मौजज़ा दिखाए, ये क्योंकि मौजज़ा कोई दिखा नहीं सकते, तो ये एक ऐसी चीज है जो उनके अगेंस्ट जाएगी।
تو اس لیے وہ ان کو تنگ کرتے تھے. یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مات آتی اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربی، ان کے رب کی طرف سے، اللہ کانو عنہا موردین، تو وہ اسے اعراض کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا نا ان کو جو شق قمر کا واقعہ تھا، پھر بھی وہ نہیں مانے تھے کیونکہ ان کو نہیں ماننا تھا. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑا معجزہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، معراج کا واقعہ جب آ کے بتایا تھا تب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو اب یہ ایسی باتیں کر رہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتائیں گے اس کے بارے میں کہ فقط پس تحقیق کذبوا، انہوں نے جھٹلایا بالحق، حق کو، لما جاءہم جب آیا ان کے پاس، فسوف پس ان قریب، یأتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں. کون سی خبریں آئیں گی؟ ان پہ عذاب کی خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تب مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے آ رہے تھے، ابھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے تھے، تو راستے میں ابو جہل ملا تو اس نے کہا کہ ابو بکر اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ وہ رات کو آسمان دنیا سے ہو کے آیا تو کیا تم بلیو کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں بلیو کروں گا. انہوں نے کہا تمہارا دوست ایسی باتیں کر رہا. انہوں نے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو میں اس کو کہوں گا تو اب تو یہ نہیں مانے گا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. تو اس طرح سے یہ مذاق اڑاتے تھے. اور ان کا یہ ایک ان کو کمزوری انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی کوشش کی کہ شاید اس طرح سے لوگوں کو اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، جو کچھ ایسی کوئی کویسچنز ہوتے تھے اسی وقت، اسی لیے کہتے تھے زیادہ کویسچنز نہ پوچھو کیونکہ ان کا جواب آ جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتا رہے تو اس میں رحمت ہے تمہارے لیے آسانیاں ہیں. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کہ کتنی ہلاکی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکنہم کہ قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، معلم کہ نہیں، نمکن لکم کہ قدرت دی تمہیں، وارسلنا. اور اب یہاں پہ پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کس اس میں کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہو، اسلام کو نہیں مان رہے ہو، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم بڑے دنیا میں تمہیں بڑی ترقی ملی ہوئی ہے، تمہارے پاس بڑا سب کچھ ہے. تو تم سے پہلی قومیں، تم تو جاتے ہو کیونکہ یہ شام میں جاتے تھے تجارت کے لیے نا، تو راستے سے گزرتی ہو جہاں سے تم ایسی بستیاں دیکھتی ہو جو عذاب سے الٹی پڑ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ قومیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عروج دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری جو قرآن میں آتے ہیں جن کے قصے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے قصے سنانے کے لیے، کہانیاں سنانے کے لیے کہ سن کے سو جو، اس لیے نہیں وہ قصے کہانیاں بتائے، وہ اسی لیے بتائے ہیں کہ ان سے تم سبق لو. اب دیکھیں قرآن جب نازل ہو رہا تھا، قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان جو تھے ابھی نئے نئے، جیسے مسلمان، یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، مکہ میں تھے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے، مکہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، کیونکہ رہتی دنیا تک اب ہم اسی قرآن کو گائیڈنس لیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو وہ قومیں جنہوں نے ایسے کیا تھا، اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان کا کیا حال ہوا تھا. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جب جب زیادہ آ جاتا ہے، جب اللہ کا فضل کرم زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے محنت کی ہے، ہماری وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے پاس پیسے ہیں، یا ہمارا اتنی شہرت ہے، یا اتنا نام ہے، یا اتنا سارا کچھ ہے. دیکھیں جب بھی میں کبھی ایسی بات کرتی ہوں نا، گھر بڑے، گاڑیاں بڑی، گھر سارے ملکوں میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک، اللہ نہ کرے کہ غلط طریقے سے بنائے ہوئے ہیں. میں صرف ان لوگوں کی بات کرتی ہوں
जिन्होंने जो ये समझते हैं कि अगर रिश्वत लेके गलत काम करके हम ऐसा सब कुछ कर लेंगे, अल्लाह की पकड़ आती है। अब देखिए इस सूरह में आपको ये समझ आ जाएगी कि असल जो जगह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना, वसीला बनते हैं एक दूसरे का, लेकिन उसकी असल कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा नहीं दे सकते हो, तुम वो ज़ाहिर भी जानते हैं, वो छुपी चीजें भी जानते हैं। तुम किसी का हक मार के अगर कोई चीज ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल विरासत है, विरासत में अगर तुम अपनी बहनों का हिस्सा ले लो, अगर तुम ये समझो कि उनको तो पता ही नहीं है, अक्सर आप देखें कि इतनी बड़ी बात है कुरान में बैयना तौर पे विरासत के सारे अहकामात आगे, फिर भी हमें नहीं पता होता। फिर भी जब विरासत की तकसीम होती है तो हम कहते हैं कि नहीं, बहनों का तो हिस्सा जी हमने जहेज दे दिया था जी, एक तो वो मुसीबत, इंशाल्लाह उसके बारे में भी जहाँ पे टॉपिक आएगा बात करूंगी कि वो दे दिया था तो उनको विरासत में हिस्सा नहीं देंगे। या फिर किसी को बेवकूफ बना के बंदा समझता कि देखो वो बेवकूफ था, मैंने इतने पैसे उससे बना लिए, उसको पता नहीं चला। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पैसों से बरकत उठा लेता है, देखने में लगता है अब वल्लाही ऐसा होगा कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, उन चीजों से बरकत खत्म उठ जाती है। वो चीजें आपको नजर आने में लगेंगी लेकिन वो फायदे नहीं देंगी। वो जिस जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे उस जगह का सुकून उठ जाता है। देखिए एक इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ भी ये होती है कि दिन रात मेहनत करता है और पैसे जमा करता है, और अगर वो हलाल के नहीं है ना तो वो अपनी दिन रात करेगा, लेकिन जो पैसे जिनके ऊपर लगेंगे ना वहां से उसको चैन नहीं मिलेगा, औलाद की तरफ से चैन नहीं मिलेगा, उसको बीवी की तरफ से चैन नहीं मिलेगा, घर में से सुकून उठ जाएगा। हमें अक्सर, अब देखिए अगली आयत में इतनी लंबी ये जो तमहीद बांध रही हूं ना, उसका मकसद क्या है अगली आयत में इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, और इंशाल्लाह फिर वहां पे दोबारा से बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो करम किए ना उन कौमों पे, जो अपना फजल किया, जो अपनी नेमतें अता की, उसका जिक्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, व अरसलना, और भेजा हमने अस्समा आसमान को अलैहिम उन पर मिदरारा, बरसता हुआ, बहुत बरसता हुआ। मिदरारा कहते हैं बारिश, जैसे बेसिकली ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम उन पे बरस रहे थे। और जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं, फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं तो बेसिकली जो उनके जानवर हैं वो ज्यादा अच्छा खाते हैं, फिर वो दूध अच्छा देते हैं, फिर फसलें अच्छी होंगी तो फिर खुशहाली हो जाती है, फिर वो सारी चीजें हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वजअलना, और बनाई हमने, अनहारा, नहरें, तजरी मिन तहतिहिम, जो बहती थी उनके नीचे। अब देखिए आपने वो वाकया पढ़ा था ना कि कई, आप अभी भी देखें कितने लोगों के घर ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर होते हैं, नहरें बह रही होती हैं, खूबसूरत एक जन्नत का, जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जन्नत की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, ऐसा हाल होगा। तो काइंड ऑफ वही नक्शा जो होता है वो दुनिया में इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाता है, ये उसका करम होता है। और ये आजमाइश भी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सब कुछ दिया उनको, फ़अहलकनाहुम, तो फिर हलाक कर दिया हमने। क्यों हलाक किया? क्योंकि बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। आप देखिए कभी ऐसा होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम, आपको लगता है कि हर चीज मेरी ठीक जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार भी ठीक है, घर भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, हर चीज मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लाइन पे जा रही है, सुकून भी है इधर। जब कभी ऐसा हो ना कि चीजें उल्टी पड़ना शुरू हो जाए तो फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार करना शुरू हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांग ले। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला नियतें जानते हैं। फौरन देखें कि कहाँ पे रुक के देखें कि मेरे से गलती किधर हो गई, कहाँ पे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करना शुरू होगी। और क्योंकि कई दफा होता है हमें पता नहीं होता, एहसास नहीं होता, लेकिन ये साइन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ना। ये तो देखो कौमों की बात हो रही है ना, हम
اس قوم کو اپنے گھر میں لے کے قرآن تو اسی طرح سے نا جیسے میرے پہ فار ایگزامپل نازل ہو رہا ہے، تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، میری قوم تو میرا گھر ہے، تو میں اپنے گھر میں دیکھوں گی کہ ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے کرم ہے، تو پھر ایک دم سے چیزیں الٹی کیوں پڑنا شروع ہو گئی ہیں؟ ہم پتہ ہے جان چھڑا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، اللہ کا امتحان آیا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز کہہ رہے ہیں نا، ہمیں دیکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ایڈمٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یوزلی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اسی لیے پھر ہم پردہ ڈالتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کیوں، اس پہ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ، یا رب العالمین کہاں غلطی ہو گئی، نہیں پتا چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میرے گھر میں یہ جو سچویشن آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کرے اور مجھے گائیڈ کرے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر، مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ آپ بلیو کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ میری طرف آؤ، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تم دوڑ کے آؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تھام لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے، بندے کو گرنے نہیں دیتے ہیں اگر بندہ اس لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور پھر کیا کیا، وَأَنشَأْنَا، اور اٹھائی ہم نے مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد کرنن قوم آخرین دوسری، کہ کچھ اور لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت کی، یہ ہماری اپنی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جنت بھی تو لینی ہے نا۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ دنیا میں امتحان آئیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک بہت تھوڑا وقت ہے، 50 60 سال 80 90 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیے، میں اپنے سسر سے اکثر یہ بات پوچھتی تھی کہ ابو آپ کی اتنی سال گزرے تو آپ کو کیسے، آپ تو ہمیں لگتا ہے جیسے ان کو دیکھی تو بہت بڑی عمر ہے، لیکن آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی میری شادی ہوئی، ابھی کل کی بات تھی میں اسکول جاتا تھا، پھر میری شادی ہوئی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، یہ کب بڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور آج میں جس مقام پہ ہوں ایک ریل کی طرح 1 منٹ کے اندر بھی نہیں، 1 منٹ سے بھی کم، آدھے منٹ سے بھی کم میں وہ پوری ریل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جو چیز بتاتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت کدھر لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب ہم ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں گزر گیا، بیٹھے بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اب مووی دیکھنا شروع کرے، اللہ کا کروڑ شکر ہے مووی تو نہیں دیکھتے، لیکن جس زمانے میں دیکھتے تھے 3 گھنٹے کی مووی ہوتی تھی، کوئی پتہ چلتا تھا 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، فون کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ایک تو فری فون آ گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ واٹس ایپ نے پاکستان انڈیا جہاں جہاں ہمارے لونز ہیں ساری جگہوں پہ فری فون آ گئے، تو اب ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اتنے لمبے لمبے فون کریں گے۔ اور آج ہی میری میری بہن ہے پاکستان میں، ان سے ڈسکس میں کر رہی تھی، وہ بیسیکلی ناراض ہو رہی تھی کہ لمبی بات نہیں کرتی، تو آئی سیڈ کہ آپ نے جو مجھے کہنا تھا مجھے پتا چل گیا، اس کے بعد میں نے سبق یاد کرنا ہے اپنا، میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ ناراض ہو رہی تھی کہ دکھ سکھ نہیں سنتے ہو، ایسے دکھ سکھ نہیں ہوتی، چغلیاں ہوتی ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، کیونکہ فری جو فون ہے۔ تو پھر ہم نے لمبے اس رشتہ دار نے کیا کیا، فلاں رشتہ دار نے کیا، اچھا اس کی شادی ہو گئی تھی، اچھا اس کی ٹھیک ہو گئی، اس کا بچہ ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا، اس نے لے لیا، کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے نا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لو اب ہمارے پاس کلاس اٹینڈ کرے، نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اب ایک کلاس لے رہی ہوں تو دوسری میں نہیں میرے سے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے قرآن پاک بہت آسان ہے،
اللہ सुब्हान तआला ने कुरान पाक में कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने कुरान, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, ये मशीनरी उसने बनाई, वो कह रहे हैं कि मैंने, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने ये कुरान आसान बनाया है, कोई नसीहत लेने वाला। और हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि मुझे तो नहीं समझ आती, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ये समझने, शैतान ने हम पागल बना के रख दिए, हमें वो बार बार ये चीज सिखाता है कि ये नहीं समझ आ सकती। देखिए हमारी अपनी जुबान में कुरान है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इंशाल्लाह रमजान आने वाला है, तैयारियां पहले से हमने शुरू कर दी हैं, एक्साइटमेंट इतनी है। अभी कल मैं एक छोटी सी बच्ची से बात कर रही थी, शी सेड आई एम सो मच एक्साइटेड कि रमजान आ रहा है। सर वाह वाई, आप रोजा रखोगे? छोटी है, उसने रोजा नहीं रखना था। शी सेड नहीं, ईद आएगी। तो आई सेड ओह या ईद भी आएगी। तो यू नो इंशाल्लाह रमजान आएगा, हम सारे उसकी तैयारी करें। दिस रमजान मैं कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कि उर्दू में एक पारा हम रोज पढ़ेंगे, ठीक है, एवरी डे। एक टाइम में सेट कर दूंगी, उस वक्त में इंशाल्लाह आप फेसबुक में एंड यूट्यूब में आप लोगों को पूरा पारा जो है वो उर्दू में, कोशिश करूंगी कि 1 घंटे के अंदर वो इंशाल्लाह खत्म हो जाए। मेरी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस किसी के हाथ में सेल फोन है ना, उस तक ये कुरान पहुंच जाए हमारी अपनी जुबान में। क़यामत के दिन हम ये हुज्जत खत्म कर देंगे, या रब्बल आलमीन हमने पूरी कोशिश की थी और हमने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। और आप सब ने ये कोशिश करनी है कि आपके जितने लव वंस हैं, आपने उनको वो पहुंचाना है, आपने उनको फॉरवर्ड करना है, व्हाट्सएप पे भेज दें, आप अपने फेसबुक से भेज दें, जिस तरह भी भेजना है, ताकि हर कोई अपनी जुबान में उर्दू में एक दफा इस रमजान में पूरा कुरान पाक सुन ले। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हमारे सीने खोल देगा, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे ज़हन भी खोल देंगे, और अल्लाह सुब्हान ताला हमें वो रास्ता बता देंगे जिस पे चल के हमने कामयाबियां इंशाल्लाह लेनी है। अभी मैं वक्त का देख लूं, वक्त तो खत्म हो गया। यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपना क्लास खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आगे भी बहुत खूबसूरत आयात हैं। ये पूरी सूरा जो है ये इसी टॉपिक पे होगी इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि इस सूरा का ख़त्म होने तक हमारे दिल में अल्लाह सुब्हान ताला की जो अज़मत है ना, एक होता है हम मुंह से बोलते हैं, हमें पता है अल्लाह सुब्हान ताला अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला बहुत रहमान है, रहीम है, सारी अल्लाह सुब्हान ताला की जो 99 सिफात हैं वो हमें सबको पता है। लेकिन एक होता है ना जो दिल में उतर जाते हैं, जो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं हो कि अल्लाह कौन है। फिर अगर वो रब है ना, उसको जब तुम रब मानते हो तो फिर रब की क्यों नहीं मानते हो, फिर तुम अपनी मर्जियां क्यों करते हो, फिर तुम्हें क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि मुश्किल है ही नहीं है। मुश्किल वही होगा ना जब हम किसी बुराई को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका चस्का होता है, और क्योंकि बुराइयों को छोड़ने में मेहनत लगती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला फिर जैसे हम बच्चों को कैंडी देते हैं ना, बेटा अगर तुम ये काम करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये चॉकलेट दूंगी या मैं तुम्हें ये सरप्राइज दूंगी। अल्लाह सुब्हान ताला भी हमें ऐसे ही कहते हैं, देखो जन्नतें मिलेंगी, फिर वहां पे ये चीजें मिलेंगी। अल्लाह सुब्हान ताला, आप गौर करें कि जितनी चीजों से मना करते हैं ना, वो कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को तकलीफ देने वाली है। अल्लाह सुब्हान ताला नहीं चाहते कि उसके बंदों को हम तकलीफ दें। कोई भी देखिए, आप गलत काम करेंगी, फॉर एग्जाम्पल आप झूठ बोल रहे हैं या चुगली लगा रहे हैं, तो आप तो खुद ही लगा रहे हैं, अपने मुंह से आपने बात की है, लेकिन आप किसी ना किसी को तकलीफ दे रहे हैं। आप किसी का हक मारेंगे तो किसी का हक मारेंगे, वो तकलीफ में आएगा। अगर आप कोई भी देखे, जुल्म है ना, कोई भी आप गलत काम करे, अल्लाह ना करे, तो वो जुल्म होगा, उससे किसी ना किसी बंदे को तकलीफ होगी। अल्लाह सुब्हान ताला चाहते नहीं है, वो ये कहते कि मेरे बंदों को तकलीफ ना दो। अगर तुम उस हद के अंदर आ जाओगे जो अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है, तो सारी सोसाइटी अमन में आ जाएगी। ये अमन की किताब है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथों में है।
ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن جو تھا یہ ایسے کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ آیات آتی تھی، کبھی جیسے ہوتا ہے درختوں کی چھال ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا تھا، پتھروں پہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہمارے پاس ہے، اپنے اس کو کھولا کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن جب ہمیں احساس ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ پھر دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے والا، اللہ کی قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ کے حکموں سے محبت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے نا، جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 108، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ ہی پست آواز میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت کہف، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات اور کیا ہدایات رکھی ہیں۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کے شان نزول پر یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ